عمل ہے بڑا طاقتور شب جمعہ کا۔ شب جمعہ میں گڑ گڑا کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50 بار، پھر اگلے دن 40 بار، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار۔ کمال ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تبنگر ہوتے دیکھا، تبنگر۔ آنکھوں کے سامنے منظر ہے، آج بھی آنکھوں کے سامنے۔ پتیلا، اس میں دوائیں ہوتی تھیں، وہ فلنگ کرتے تھے، بوتلیں ہوتی تھیں، چھلنی کپڑا پڑا ہوتا تھا گھر کی چھت پہ، اور وہاں سے یہ اس عمل کی برکتوں نے اپنی بہاریں دکھائیں، ایسی عجیب و غریب بہاریں، کمال بہاریں دکھائیں، کمال کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، مجھ سے کہنے لگے جی ہم نے فیکٹری بنائی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں۔ پتہ نہیں، یاد نہیں میں نے وہاں فیکٹری میں بھی یہ عمل کا حوالہ دیا یا نہیں دیا، مجھے یاد نہیں، میں نے تو یہ عمل دیکھا۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ جوتیوں کے نا تلووں کا کام کرتے تھے، جوتیوں کے تلوا ہوتے ہیں اس کا کام کرتے تھے، فیکٹریوں سے لے کے دکانوں میں بیچنا، یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے ربڑ وغیرہ، وہ کام کرتے تھے۔ قدرت کا نظام دیکھے، میں نے انہیں یہ عمل بتایا، میں نے کہا ایک جمعرات 1 ہفتہ کر لیں، 5 ہفتے کر لیں، 7 ہفتے کر لیں، 9 ہفتے کر لیں، یعنی بدھ کے دن 10 دفعہ ہوگا نا، پھر جمعرات کے دن 70 بار، پھر اگلی جمعرات پھر 70 بار شروع کر دیں، یعنی جمعرات شب جمعہ جیسے آج ہے۔ عجیب عمل ہے۔ ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، شادیاں سر پہ سوار ہوں، اولاد کا بوجھ ہو، گھر میں مسائل ہوں، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اگر اکٹھے ہو جائیں پھر شب جمعہ کا سہارا لیں اور شب جمعہ کا انتظار کریں۔ زندگی میں سورۃ فاتحہ اصل میں شفا ہے، اور یہ شفا بیماریوں سے، یہ شفا قرضوں سے، یہ شفا مرضوں سے، یہ شفا فرضوں سے۔ ذہن پہ فرض میرے اوپر غالب ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو فرض کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فرضوں کا بوجھ ہے، فرض ہے، قرض ہے، مرض ہے، اور عرض ہے، کسی سے عرض کر رہے ہیں وہ مان ہی نہیں رہا، وہ اللہ سے عرض ہے یا بندوں سے عرض ہے۔ شب جمعہ کمال ہے، عمل ہے بڑا طاقتور شب جمعہ کا۔ شب جمعہ میں گڑ گڑا کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50 بار، پھر اگلے دن 40 بار، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار۔ کمال ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تبنگر ہوتے دیکھا، تبنگر۔ آنکھوں کے سامنے منظر ہے، آج بھی آنکھوں کے سامنے۔ پتیلا، اس میں دوائیں ہوتی تھیں، وہ فلنگ کرتے تھے، بوتلیں ہوتی تھیں، چھلنی کپڑا پڑا ہوتا تھا گھر کی چھت پہ، اور وہاں سے یہ اس عمل کی برکتوں نے اپنی بہاریں دکھائیں، ایسی عجیب و غریب بہاریں، کمال بہاریں دکھائیں، کمال کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، مجھ سے کہنے لگے جی ہم نے فیکٹری بنائی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں۔ پتہ نہیں، یاد نہیں میں نے وہاں فیکٹری میں بھی یہ عمل کا حوالہ دیا یا نہیں دیا، مجھے یاد نہیں، میں نے تو یہ عمل دیکھا۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ جوتیوں کے نا تلووں کا کام کرتے تھے، جوتیوں کے تلوا ہوتے ہیں اس کا کام کرتے تھے، فیکٹریوں سے لے کے دکانوں میں بیچنا، یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے ربڑ وغیرہ، وہ کام کرتے تھے۔ قدرت کا نظام دیکھے، میں نے انہیں یہ عمل بتایا، میں نے کہا ایک جمعرات 1 ہفتہ کر لیں، 5 ہفتے کر لیں، 7 ہفتے کر لیں، 9 ہفتے کر لیں، یعنی بدھ کے دن 10 دفعہ ہوگا نا، پھر جمعرات کے دن 70 بار، پھر اگلی جمعرات پھر 70 بار شروع کر دیں، یعنی جمعرات شب جمعہ جیسے آج ہے۔ عجیب عمل ہے۔ ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، شادیاں سر پہ سوار ہوں، اولاد کا بوجھ ہو،
گھر میں مسائل ہوں، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اگر اکٹھے ہو جائیں پھر شب جمعہ کا سہارا لیں اور شب جمعہ کا انتظار کریں۔ زندگی میں سورۃ فاتحہ اصل میں شفا ہے، اور یہ شفا بیماریوں سے، یہ شفا قرضوں سے، یہ شفا مرضوں سے، یہ شفا فرضوں سے۔ ذہن پہ فرض میرے اوپر غالب ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو فرض کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فرضوں کا بوجھ ہے، فرض ہے، قرض ہے، مرض ہے اور عرض ہے۔ کسی سے عرض کر رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہا، وہ اللہ سے عرض ہے یا بندوں سے عرض ہے؟ شب جمعہ کمال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 راتیں، 10 وسیلے اور 10 حاجتیں۔ اپنی حاجتوں کا تصور، اپنی مشکلات کا تصور جن سے نجات چاہتے ہیں، اور اپنی پریشانیوں کا تصور جن سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور محبوب ہستیوں کا وسیلہ اور ان کے وسیلے سے دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو اللہ کو ان 10 ایام یعنی ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ما سوا اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنے مال سے نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کی، اور اللہ پاک نے 30 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ 10 دنوں کا اضافہ ہوا کہ جو ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، آپ غور سے سمجھیں گے، ان کا اضافہ ہوا، اور پھر 40 دن مکمل ہوئے اور ہم کلامی کا شرف اللہ پاک نے بخشا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو عرشوں سے عزت، دولت، رزق، صحت، سکون، زندگی، کامیابی، خوشیاں، خوشحالیاں لاتی ہے۔ وہ دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے ساتھ پڑھیں گے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت زینب حضور کی دختر نیک اختر، ان کے شوہر محترم کا وصال ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ حضور کے ساتھ کھیلتے، حضور ان سے کھیلتے۔ آج انہیں بھی ہم نے اعمال کا ہدیہ دینا ہے، اور ہمارے آج کے دوسرے پروگرام کا خاص عمل، خاص اسم اعظم، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ پھر پڑھیں، یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ اے دلوں کو جوڑنے والے، اے دلوں کے روگ، دلوں کے کھوٹ، دلوں کی بیماریاں، دلوں کی پریشانیاں، دلوں کے دکھ اور دلوں کے غم، دلوں کے ہم اور دلوں کی ٹینشنیں اور دلوں کے مسائل کو ختم کرنے والے، آئیں ہم کلمہ پڑھیں گے، اور کلمے کے فضائل زمین و آسمان بھر جاتا ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان ہستیوں کو کلمے کا ہدیہ دیں گے۔ کون سی ہستیاں؟ آج کی ہماری ہستی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو العاص داماد رسول اور سیدنا زینب کے شوہر محترم، ان کو ہدیہ دینا ہے۔ اور آپ نوٹ سامنے رکھ کے بیٹھے ہوں گے، جو پہلے دن سے ہماری ترتیب ہے اس پہ دم کریں گے، اور پھر اس کو اپنے جسم میں ملنا ہے، اور ان 10 دنوں کے آخر میں کوئی ایسی چیز جو بے زبان جانوروں کے لیے آپ کو بتائی ہے وہ لے کر بے زبان جانوروں کو دینا ہے۔ آج کی 3 دعائیں ہیں، اے اللہ مصائب اور بلائیں ہم سے دور ہو جائیں۔ دوسری، اے اللہ مشکلات اور مشکل حالات میں تیری مدد کی طلب۔ تیسری دعا، اے اللہ من کی مرادیں۔ تو ہم آج کی ان 3 دعاؤں میں بہت توجہ سے، بہت دھیان سے پڑھیں گے یہ دعائیں، اور ہمارا آج کا ذکر ہوگا یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب۔ آئیں دعا کرتے ہیں ان مبارک راتوں میں، لیکن ایک چیز ہے، بہت یقین کے ساتھ، بہت سچے جذبے کے ساتھ دعا مانگیں گے، اور یقیناً قبول ہوتی ہے۔ جس کی قبولیت کے لیے رب قسمیں اٹھا رہا، اس میں شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پروردگار عالم،
जितनी दुनिया में तेरी बंदियां बंदे हाथ उठाए बैठे हैं, दिल में आसें लेके, दिल में उम्मीदें लेके, दिल की फरियादें, मन की फरियादें और अंदर के जज्बे, ऐ अल्लाह उन सब की हाज़िरी कबूल फरमा, उन सब की हाज़िरी कबूल फरमा, उन सब की हाज़िरी कबूल फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियां दूर फरमा, तंगियां ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से बचा। इन मुबारक रातों की बरकत से हम सब की जादू असरात, बंदिशें, दुख, तकलीफ़ें, नाकामियाँ ख़त्म फरमा। औलाद के गम से बचा, दिलों के दुख से बचा, अंदर के खोट से बचा। आखिरी वक्त में कलमा नसीब फरमा, घरों में सुकून, ज़िंदगी में सुकून। ऐ अल्लाह अपने वतन में चैन, अपने घर में चैन, अपनी रहमतों और करम को आंखों से दिखा। चैन, राहत और रहमत फरमा, नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे मन की हिफाजत फरमा, हमारी आंखों, हमारे जज्बों की हिफाजत फरमा। करम करम और रहम फरमा, अता और शफकत फरमा। बस बिन मांगे अता फरमा, दुनिया भी आखरत भी, रिस्क भी, सेहत। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें कबूलियत अज़ली बरकत होती हैं। कुछ लम्हे, कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ शामें ऐसी होती हैं, कोई रातें ऐसी होती हैं, कुछ बोल ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह ने कबूलियत को जमा कर दिया। कुछ बोल ऐसे होते हैं, जैसे फरमाया ये लफ्ज पढ़ें दुआ कबूल होती है, ये बोल है। फरमाया ये शाम, आज की शाम, ये रात शबे जुमा है, ये लाइलतुल जायजा है, ये रात ऐसी है इस जो मांगे मिलता है। कुछ रातें ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे जुमे का दिन है, जो मांगे मिले, जो मांगे कबूल हो। 11 और 12 की ये जो दरमियानी रात है रमज़ान, ये सदियों से आजमूदा रात है और सदियों से इस रात में कुछ कबूलियत के लम्हात ऐसे हैं जो नस्लों के लिए अल्लाह ने रख। देखें, कुछ लम्हे ऐसे रिस्क के लिए होते हैं। फरमाया ये दुआ पढ़ो, रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। ये दुआ पढ़े, कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये अमल करें, मगफरत के दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो 11 और 12 की दरमियानी रात है जो आज है, इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कोई खास कुछ अता रखी है औलाद के, बख्त के लिए, नसीब के लिए और मुकद्दर के लिए। बख्त के लिए, नसीब के लिए, मुकद्दर के लिए। मुझे वो घर याद है अच्छी तरह से। वो नवाब का वजीर था और नवाबी दौर था, और वो दौर जब नवाब होते, उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी हवेली थी। शायद उसने अपने लिए सब कुछ मांगा, औलाद के बख्त और नसीब के लिए ना मांगा, उसने अपने लिए सब कुछ मांगा। और यूं उसकी आंखें बंद हुई, यूं आंखें बंद हुई, और फिर बख्त भी गया, नसीब भी गया, मुकद्दर भी गया, रिस्क भी गया, राहत भी गई, आराम भी गया। मालूम यह होता है उस बंदा खुदा ने 11 और 12 की रात को कैश नहीं किया था, नस्लें ऐश न कर सकें, नस्लों के मुकद्दर और बख्त नसीब न बन सके, बख्त और नसीब न बन सके। और बेटे अपनी दुनिया में एक चहती बेटी थी। मैं छोटा सा था, मैंने उसका कफन देखा, और उसका कफन आखिरी दर्जे का घटिया कपड़ा था। उसका कफन वो था क्योंकि घर में गुर्बत थी, और मेरा गुमान यह है कफन भी वो नहीं दे सके थे, तो मैंने मिलजुल के कफन की तरतीब बनाई थी। चहती बेटी, एक चहती बेटी, और 2 बेटे थे। और गुर्बत ऐसी आ गई कि एक दफा घर में कुछ नहीं था, एक दफा घर में कुछ भी नहीं था। सोचते सोचते देखा कि ये डेवड़ी है, इस पे बड़े बड़े मोटे गार्डर लगे हैं लोहे के, इन गार्डरों को ना बेच दिया जाए। बंदे को ले आए, कहने लगे छत को तोड़ दे, गिरा दे, गार्डर ले जा, बोल कितने पैसे देंगे। उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले, पैसे दे, आज की रोटी हो जाए, कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवड़ी गिरी, गार्डर गिरे, और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र। अमल है बड़ा ताकतवर शब जुमा का। शब जुमा में गिड़गिड़ा के 70 बार सूरत फातिहा पढ़ लें, अगले दिन 60 बार, फिर अगले दिन 50 बार, फिर अगले दिन 40 बार, फिर अगले दिन 30 बार, फिर अगले दिन 20 बार, फिर अगले दिन 10 बार। कमाल है। मैंने तो बड़े बड़े लोगों को इस अमल से तवंगर होते देखा, तवंगर। आंखों के सामने मंजर है, आज भी आंखों के सामने। पतीला, उसमें दवाएं होती थी, वो फिलिंग करते थे, बोतलें होती थी, छलनी कपड़ा पड़ा होता था घर की छत पे।
اور وہاں سے یہ اس عمل کی برکتوں نے اپنی بہاریں دکھائیں، ایسی عجیب و غریب بہاریں، کمال بہاریں دکھائیں، کمال کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، مجھ سے کہنے لگے جی ہم نے فیکٹری بنائی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں۔ پتہ نہیں، یاد نہیں میں نے وہاں فیکٹری میں بھی یہ عمل کا حوالہ دیا یا نہیں دیا، مجھے یاد نہیں، میں نے تو یہ عمل دیکھا۔ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ جوتیوں کے نا تلووں کا کام کرتے تھے، جوتیوں کے تلوا ہوتے ہیں اس کا کام کرتے تھے، فیکٹری سے لے کے دکانوں میں بیچنا، یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے ربڑ وغیرہ، وہ کام کرتے تھے۔ قدرت کا نظام دیکھے، میں نے انہیں یہ عمل بتایا، میں نے کہا ایک جمعرات 1 ہفتہ کر لیں، 5 ہفتے کر لیں، 7 ہفتے کر لیں، 9 ہفتے کر لیں، یعنی بدھ کے دن 10 دفعہ ہوگا نا، پھر جمعرات کے دن 70 بار، پھر اگلی جمعرات پھر 70 بار شروع کر دیں، یعنی جمعرات شب جمعہ جیسے آج ہے۔ عجیب عمل ہے، ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، شادیاں سر پہ سوار ہوں، اولاد کا بوجھ ہو، گھر میں مسائل ہوں، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اگر اکٹھے ہو جائیں پھر شب جمعہ کا سہارا لیں اور شب جمعہ کا انتظار کریں۔ زندگی میں سورۃ فاتحہ اصل میں شفا ہے، اور یہ شفا بیماریوں سے، یہ شفا قرضوں سے، یہ شفا مرضوں سے، یہ شفا فرضوں سے۔ ذہن پہ فرض میرے اوپر غالب ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو فرض کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فرضوں کا بوجھ ہے، فرض ہے، قرض ہے، مرض ہے، اور عرض ہے، کسی سے عرض کر رہے ہیں وہ مان ہی نہیں رہا، وہ اللہ سے عرض ہے یا بندوں سے عرض ہے۔ شب جمعہ کمال ہے، فاقہ غربت چھوڑ کے کوچ کر جاتا ہے اور یوں چلا جاتا ہے اور بساط سمیٹ کے چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ ہر سال موقع دیتا ہے 11 اور 12 کی رات کو، آ جاؤ میرے بندے، میری رحمت موجوں پہ ہے، تمہیں سہولت ہے رزق کی، تمہارے پاس سہولت ہے سواریوں کی، تمہارے پاس سہولت ہے گھر کی اور چھت کی، تمہارے پاس سہولت ہے لباس کی اور اچھی نعمتوں کی۔ میرے بندے مجھے یہ بتا دو، تمہاری زندگی میں یہ سہولت رہے گی یا تمہاری زندگی میں تمہیں فقر اور غربت دکھا دوں گا اور تنگ دستی دکھا دوں گا اور تمہاری زندگی میں تمہیں میں منگتا کر دوں گا۔ 100 روپے کا نوٹ تھا، 100 روپے کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، لال بڑا نوٹ 100 روپے کا بند ہو گیا، اسی نوٹ میں وہ سگریٹ پیتا تھا، اسی نوٹ کے اندر سگریٹ کو لپیٹتا تھا اور نوٹ ساتھ جلتا تھا، اور 100 روپے کے نوٹ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا، مجھ سے دوائی لینے آتا تھا تو نوٹ ایسے نکالتا تھا، کیوں؟ باپ کی جائیداد بیچتا رہا، ایک ہی بیٹا تھا، بیچتا رہا، کیوں؟ باپ نے مال بنایا تھا، جائیداد بنائی تھی، اس کے لیے اونٹ، اس کے لیے گائیں، اس کے لیے بھینسیں، اس کے لیے باڑے، اس کے لیے کوٹھیاں، اس کے لیے گھر، ایک جو بیٹا تھا اس کے لیے زمینیں، نوکر چھوڑ کے باپ گیا، اور باپ خوش گیا کہ بیٹا میں تجھے بخت دے کے جا رہا ہوں، دولت دے کے جا رہا ہوں، مال دے کے جا رہا ہوں، لیکن نہیں، باپ نے اس کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، بخت نہیں دیا۔ 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتے میں نے دیکھا، نوٹ ساتھ جل جاتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے۔ اس دور میں جب 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے، 1 روپے کے 16 سگریٹ آتے تھے اچھی برانڈ کے، وہ اس 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتا تھا، پھر سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر ایک وقت دیکھا کہ اس نے بازو پہ زخم کیے ہوئے تھے، ادھر بھی، اور کہتا تھا لوگوں آنا دے دو، اور لوگ اس کے زخمی جسم کو دیکھ کے، جس میں پیپ بہتی تھی، جس میں خون بہتا تھا، اس کو آنا دے دیتے تھے۔ ایک فرشی ونڈ ہے، ایک فرشی تقسیم ہے، ایک عرشی تقسیم ہے، ہم فرشی تقسیم پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ اس بیٹے کا حصہ، یہ میرا مرجی، یہ اس کا حصہ، یہ میرے بڑھاپا، یہ میری زندگی، یہ اس کا حصہ، یہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری تقسیم بعض اوقات عرشی نظام کے موافق نہیں ہوتی، مخالف ہوتی ہے۔ عرش والا کہتا ہے ٹھہر جا،
तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी, बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नाम ही मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की, शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बाप सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप आम दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिलकर दुआ की, अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गए। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं, कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं, और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है? ये मैंने नहीं बनाई, मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुक़हा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली बसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी, और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिसके के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है, और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, ज़वाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे, हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे ये नफिल वाला अमल कर ले। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12, ये पढ़ ले। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफिल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफिल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है, बेटी तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई, बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे, और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद
कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गई। उसका हिस्सा था, इसके पास आ गया, उसका निजाम था, इसके पास आ गया। फलां बंदे का माल था, माल मेरा है, कारोबार तेरा है, मिल के करते हैं। इसके पास असल में बख्त और मुकद्दर था, इसके यहां जो भी इसका नाम होता वहीं बरकत के दरवाजे खुल जाए। हत्ता कि यहां तक कहा कि उस बेटी का नाम पर्ची में लिखकर उसके ऊपर टेप लगा के जिस कारोबार में रखते थे उस कारोबार में बख्त लग जाते। और फिर अल्लाह ने एक निजाम देखा अनोखा, यूं ये बेटी गुर्बत से उरूज की तरफ जाती गई और वो जो उरूज वाले हैं वह जवाल की तरफ जाते गए। और कुदरत ने वो वक्त भी देखा, आसमान ने वो निजाम भी देखा और कुदरत ने वो वक्त भी दिया कि फिर यही बेटी थी अपने तमाम बहन भाइयों को देती थी और अभी भी देती है और उनके घर का चूल्हा जलता और गर्म रहता है। ये फैसले अर्शी हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक है ही नहीं। ये अर्शी निजाम है जो चल रहा है। मौके मौजूद हैं, जैसे आज मौका है 11 और 12 की दरमियानी रात का, ये मौके मौजूद हैं, पर इन मौकों को बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गए। ये मौके हैं, इनको ले ले। और कहा कि फिर उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था और उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखकर वो बस बख्ती बख्त था, उसका नाम काफी। ऊपर से फैसले हो चुके थे। औलाद की शादियों के लिए लोग कहते हैं इंतजार करो 11 और 12 की दरमियानी रात आएगी, गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से। जो कहते हैं ना मुझसे खुशियां आती हैं और छिन जाती हैं, उसे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। जबरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। गोश्त ने हमारी जिंदगी को बीमारियों में, सख्त तरीन बीमारी मुब्तला की है। जिस्म की 80% नहीं 90% बीमारियां सिर्फ इस खाने से। मैं अस्पताल में गया अपने एक दोस्त के साथ, उसकी वालदा की इयादत करने। कहने लगे वालदा को देखें कि शायद कोई बीमारी है, जादू है, जिन्नात है, कोई रूहानी मसाइल है, कैसे है। बूढ़ी वालदा, तो वो प्राइवेट कमरे में थे, तो उस वक्त डॉक्टर साहब का विजिट था। तो मैंने कहा हम वार्ड में चलते हैं, अमूमी वार्ड में, इस नियत से कि लोगों की जाके इयादत करेंगे। और मैं जो किसी मुसलमान की अल्लाह की रजा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मगफरत कर। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगे कटी हुई। ये क्या हुआ? कहने लगे पाँव पे एक चीज सी लगी, एक दाना सा बना। वो फिर दाना ठीक ना हुआ तो फिर वो जख्म बढ़ता गया, फिर अंगूठा काट दिया। फिर मैंने कहा ठीक हो गया, फिर अंगूठा ठीक हो गया, फिर जख्म हो गया, पाँव काट दिया, फिर पिंडली काट दी, फिर हत्ता के आधी रान काट दी। और कहा मैं फिर ठीक होके घर आ गया। मरहलावार अस्पताल जाता कुछ अर्से के बाद दूसरे पाँव पे ये कुछ हो। और अब आलम यह है कि वो भी मरहलावार जिस्म का हिस्सा टांग कटते करते अब यहाँ तक काटा। कहते उसकी आंखों से आंसू। कहा कि मुझे वो लम्हे याद हैं, मैं तवाफ करता, मैं मस्जिद की तरफ कदम उठाता था, मैं खैर की तरफ कदम उठाता था, किसी मुसलमान की मदद की तरफ चलता था, दौड़ता था, भागता था। और उसके आंसू। कहा कि अब कहां से ये वक्त मिले, अब कहां से ये घड़ियां मिलेगी। कुरान हदीस में आता है, आका का फरमान है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, आसमान से एक आवाज देने वाला आवाज देता है रात की तन्हाइयों में, ए खैर की तरफ चलने वाले आगे बढ़, ए शर की तरफ चलने वाले आप रुक। तो आप खैर की तरफ चलने वाले हैं, आप खैर की तरफ कदम उठाने वाले हैं, आप खैर की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप जरा कदम बढ़ा दें, अब हिम्मत बढ़ा दें, अब हौसला बढ़ा दें और अल्लाह तौफीक देना। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, कभी कज़ा नहीं हुआ। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के हाजत की किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से, उसके बाद 3 दफा सूरत यासीन पढ़ ले। अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत ताकतवर नफिल और बहुत हैरत अंगेज, बहुत जबरदस्त नफिल। और इसके में सूरत यासीन का एक याद आया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। जो कहते हैं ना मुझसे खुशियां आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ ले, वाला के एक बार टूटे पाक के साथ। फिर सुनिए, जो कहते हैं खुशियां आती हैं छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़, 40 बार सुबह शाम पढ़। जबरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। और एक चीज और बता दूं, वो भी इंशाल्लाह, जब आप किसी मंजन से, कोई भी दुनिया का मंजन हो ना, पेस्ट हो, मंजन हो, ब्रश हो, कोई भी चीज हो, सिवाय मिसवाक के, मिसवाक कभी मायूस नहीं करता। अगर मायूस हो जाए तो हथेली पे सफेद नमक रखें, सादा नमक, ये जो देसी नमक होता है, ये देसी नमक रखें और सरसों का तेल डालें और इसको मंजन की तरह मलें, हल्का 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 हल्का। नमक अगर जरा पीसा हुआ बारीक हो तो अच्छी बात है। और 10 मिनट तक
اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ لیں۔ صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں۔ نمک اور سرسوں کا تیل کا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں۔ اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری میں مبتلا کیا، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں۔ اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں۔ ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھا